नमस्कार। श्री कड़ीभाई विराणी कन्या विद्यालय राजकोट द्वारा आयोजित आ यूट्यूब चैनल में आप सबनु हार्दिक स्वागत है। स्टडी मटीरियल्स फॉर स्टूडेंट्स नी अंदर आज आपणे जोवा जई रह्या छीए सब्जेक्ट इंग्लिश नी अंदरनु पेसिव वॉइस नी सीरीज नी त्रीजो लेक्चर। हूँ छुं दीपेश जोशी अने आज आपणे लेक्चर में आगळना विभाग ने समझीए। गया वखतना आपणा बे लेक्चर में आपणे जोयुं के सिम्पल प्रेजेंट टेन्स एना एफिर्मेटिव एटले के हकार, नेगेटिव एटले के नकार अने इंट्रोगेटिव एटले के प्रश्नार्थ वाक्य रचना कई प्रकारे होय छे, एना वाक्यों अने एनुं पेसिव कई रीते थाय छे। साथे साथे आपणे जोयुं सिम्पल पास्ट टेन्स एना पण एफिर्मेटिव, नेगेटिव अने इंट्रोगेटिव एटले के हकार, नकार, प्रश्नार्थ वाक्य रचनानुं जोया। एनी अंदर खास आपणे जोवानुं हतुं के कई रीते डू, डीड अने डज ए नकार अने प्रश्नार्थ वाक्यने केवी रीते पेसिवमां बदलावी शकाय छे। एटला माटे ए काळने आपणे अलगथी बे साथे राखेला जेनी अंदરના ફેરફાર તમે આરામથી સમજી શકો। હવે જોઈએ આગળના કેટલાક કાળની વિગતો। આજે જોઈએ સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ એટલે કે સાદો ભવિષ્યકાળ। એની અંદરની વાક્ય રચનાઓ જોઈએ તો એની એફિર્મેટિવ, નેગેટિવ અને ઇન્ટ્રોગેટિવ વાક્ય રચના આજે આપણે જોઈશું। જે બાકીના જે કાળ આપણે જોયા સાદો વર્તમાન કાળ અને સાદો ભૂતકાળ એના કરતાં ઘણી જ શૈલી છે, પણ છતાં આપણે દરેક કાળને અહીંયા એ રીતે જોઈશું। જો એફિર્મેટિવ વાક્ય હોય તો કોઈ પણ ભવિષ્યકાળની વાક્ય રચના વિલ અથવા શેલથી બને છે। તો અહીંયા આપણું ઉદાહરણ છે ધે વિલ જોઈન ઓલ્ડ ટીમ। તો ઓલ્ડ ટીમ એ આપણું કર્મ બન્યું કેમ કે જોઈન क्रियापद है एने शू अथवा कोने पूछवाथी आपने जवाब मळे छे ओल्ड टीम। तो एनाथी वाक्यनी शरूआत करशुं। त्यार पछी मूकशुं विल अने टू बी नुं रूप आपणे मूकवानुं थशे बी एटले के विल नुं थई जशे विल बी अने त्यार पछी मूळ जे क्रियापद छे जोइन एनुं भूतकृदननुं रूप एटले के जोइन्ड, पछी बाय धेनुं धेम। नकार वाक्य में जोईए तो तुषार विल नॉट गिव पार्टी। तो पार्टी विल नॉट बी गिवन बाय तुषार। तो गिव एटले आपવું, શું આપે છે, કોને આપે છે, બંને આ જે પ્રશ્ન હોય એમાંથી જે જવાબ મળે એ આપણો કર્મ બનશે। આપણે આગળ એવા કેટલાક વાક્ય પણ જોશું કે જેમાં એ ક્રિયાપદ છે એના બંને જવાબ હોતા હોય। તો બે કર્મવાળા વાક્યો છે એનું પણ પેસિવ કેવી રીતે થાય એની વાક્ય રચના પણ આપણે જોશું। અહીંયા પાર્ટી છે એ કર્મ બને છે તો પાર્ટી વાક્યની શરૂઆતમાં આવશે। ત્યાર પછી વિલ નોટ જેમનું તેમ અને બી ત્યાર પછી લાગે છે અને ગિવન। याद रखो बी, बीन अने बीइंग आ त्रणेय मुख्यत्वे एवा प्रकारना शब्दों छे जे वारंवार विद्यार्थीओने कन्फ्यूज थता होय छे के बी, बीन अने बीइंग क्या उपयोग में लेवा। एटला माटे अहीं आपणे आजना लेक्चर में बी अने बीइंग ने साथे राख्या छे। आना पछी आपणे बीइंग नो उपयोग जोवानो छे, पण एनो क्रम खास जोई लेजो के हकार वाक्य होय, नकार होय के प्रश्नार्थ होय, बी अने एना पछी आवशे बीइंग। आ बंने भूतकृदनना रूपनी साथे ज लखाय छे। ए नोट आवे तो पण नहीं, प्रश्नार्थ होय तो पण नहीं, ए बंने वच्चे कोई जातनी जग्यामां फेरफार नहीं थाय। बी गिवन बाय तुषार एटले नोट आवशे ई विल के बीजा कोई पण शब्द छे एनी आगळ आवी जशे। बी अने गिवन एटले के बी अने भूतकृदननुं रूप एनी बंने वच्चे कोई बीजो अन्य शब्द आवी शकशे नहीं। प्रश्नार्थ वाक्य जोईए विल काजल बुक अ फ्लेट इन धीस बिल्डिंग। तो विल अ फ्लेट बी बुक्ड बाय काजल इन धीस बिल्डिंग। खास समझो दोस्तों आ वाक्य रचना घणी बधी वखत एवी भूल थती होय छे के घणा बधा विद्यार्थीओ एवुं मानी बेसता होय छे के कर्म छे ए छेल्ला शब्दो ज होय। तो छेल्ला शब्द तरीके आ इन धीस बिल्डिंग ने आगळ लईने घणी बधी वखत वाक्य रचना बनावी नखाती होय छे। आवी भूल घणी बधी वखत थई जती होय छे। तो आपणे ए रीते ध्यानमां लेवानुं छे के क्रियापद अहींया बुक एक क्रियापद छे। बुक एटले कोई नोंधवू अथवा तो बुकिंग करावવું जे शब्द आपणे घणी बधी वखत सांभळता होईए ए छे। अहींया बुक एटले पुस्तक ए अर्थमां नथी। तो शुं बुक करावे छे तो के फ्लेट, अहींया फ्लेट छे कोई टिकિટ होय के बीजी कोई पण वस्तु होय तो ए प्रमाणे एमां ध्यानमां लेवानुं छे। तो ए बुक शुं करावे छे फ्लेट। तो फ्लेट छे ए तमारे आगळ कर्म तरीके लेवानुं आवशे। प्रश्नार्थ छे एटले विल थी वाक्यनी शरूआत थशे विल अ फ्लेट। त्यार पछी बी आपणे मूकीए छीए टू बी ना रूप तरीके। बुक क्रियापदनुं बुक्ड थशे। बाय पछी करता काजल अने इन धीस बिल्डिंग ए अन्य शब्दों छे जेमां आपणे कोई फेरफार करवानो नथी, जेनी जग्या जेमनी तेम राखवानी छे। घणी बधी वखत एवुं पण फेरफार जोई शकशो तमे कि इन धीस बिल्डिंग बाय काजल आवी रीते वाक्य रचना बने तो ए वाक्य रचना पण साची छे। जो तमने ए रीते फेरफार फावतो होय तो ए रीते पण करी शको।
પણ સહેલું એ રહેશે કે તમે છેલ્લા જે અન્ય શબ્દો છે એને સ્થાન ફેર કરો નહીં. હવે જોઈએ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ એટલે કે ચાલુ વર્તમાન કાળના કેટલાક ઉપયોગ. એની વાક્ય રચના કઈ રીતે બને છે એ જો ખાસ. તો ચાલુ વર્તમાન કાળની વાક્ય રચનાઓ છે એ વાક્ય રચનાઓમાં હવે આપણે મૂકવાનું થશે બીઈંગ, એટલે કે એમિઝાર સાથે ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ નહીં પણ એ ભૂતકૃદનનું રૂપ બનશે. તો ભૂતકૃદનનું રૂપ બને તો મૂળ ક્રિયાપદનું આઈએનજી છે એ અન્ય બીજા ક્રિયાપદના સ્વરૂપને આપવું પડે, ટુ બીના રૂપને આપવું પડે, એટલે બીના રૂપને બીઈંગ આપણે બનાવીને પેસિવ વાક્ય રચના બને છે. કુનાલ ઇઝ કટિંગ વેજીટેબલ, તો વેજીટેબલ્સ આર બીઈંગ કટ બાય કુનાલ. આ રીતની વાક્ય રચના બનશે. શું કપાય છે તો કે વેજીટેબલ્સ, એ આગળ આવ્યું, બહુવચન છે એટલે આર, અને પછી બીઈંગ એટલે કે કટનું આઈએનજી તેને મળ્યું અને કટનું મૂળ રૂપ છે એનું ભૂતકૃદનનું રૂપ કટ થાય એટલે એનું ભૂતકૃદન બનાવી અને બાય કુનાલ આવી રીતે મૂકવામાં આવ્યું છે. નકાર વાક્ય રચના. રજત ઇઝ નોટ કાઉન્ટિંગ રેડ બોક્સીસ, તો શું નથી ગણાતું તો કે રેડ બોક્સીસ. તો રેડ બોક્સીસ સાથે શબ્દો લેવાના છે આપણે. આની પહેલાં પણ આવા કેટલાક ઉદાહરણ જોયા છે. ખાલી બોક્સીસ નહીં, રેડ, ગ્રીન, ધીસ, ધેટ, આવા જે કોઈ પણ વિશેષણ આવતા હોય એને પણ સાથે લેવાના છે. તો રેડ બોક્સીસ બહુવચન છે એટલે આર નોટ બીઈંગ અને કાઉન્ટેડ. આપણે આગળ વાત કરી હતી કે બી અથવા બીઈંગ છે એને સાથે જ ભૂતકૃદનનું રૂપ રહેશે, એમાં નોટ પણ વચ્ચે નહીં આવે. અને પછી બાય, પછી કરતા. પ્રશ્નાર્થ વાક્ય. એમ આઈ ડિસ્ટર્બિંગ યુ, તો અત્યાર સુધી આપણે શું પ્રશ્ન પૂછતા અને જવાબ મળતો. હવે આપણે કોને પૂછાય એવું એક ક્રિયાપદ આપણે અહીં લીધું છે, ડિસ્ટર્બ. કોને ડિસ્ટર્બ કરે છે તો કે યુ ને. તો યુ આગળ આવશે તો આર યુ બીઈંગ ડિસ્ટર્બડ બાય મી. ફરી એકવાર સમજો, આર છે એને આગળ લીધું કેમ કે યુ આપણો કર્મ છે. જો આગળ જે કર્મ આવે એ પ્રમાણે એના ટુ બીના રૂપ આપણે ફેરવવાના થાય. આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. પછી બીઈંગ છે કેમ કે આઈએનજી વાળું ક્રિયાપદ છે આપણા માટે એટલે. અને જે ડિસ્ટર્બિંગ ને આઈએનજી લાગેલું હતું એને આપણે ભૂતકૃદનના રૂપમાં ફેરવીએ, ડિસ્ટર્બડ બાય મી એટલે કે આઈનું મી થઈ જાય છે. હવે જોઈએ ચાલુ ભૂતકાળના કેટલાક વાક્યો. હકાર વાક્ય રચનામાં રાધિકા વોઝ સિંગિંગ એ સોંગ. અ સોંગ વોઝ બીઈંગ સંગ બાય રાધિકા. તો તમે જોઈ શકશો કે ચાલુ વર્તમાન કાળ અને ચાલુ ભૂતકાળમાં બહુ ફરક નથી. પહેલામાં એમિઝાર સાથે બીઈંગ મુકાતું, અહીંયા વોઝવેર સાથે બીઈંગ મુકાય છે. એ સિવાય બીજો કોઈ તફાવત એની વાક્ય રચનામાં નથી. પ્રદીપ વોઝ નોટ ઇટિંગ ચીઝ બર્ગર, તો ચીઝ બર્ગર વોઝ નોટ બીઈંગ ઇટન બાય પ્રદીપ. અને વર યુ વોશિંગ ધીસ કાર યસ્ટરડે, તો વોઝ ધીસ કાર બીઈંગ વોશ્ડ બાય યુ યસ્ટરડે. તો આ વાક્ય રચનામાં વોઝ અને વેરના સિવાય બીજો કોઈ નિયમમાં ફેરફાર નથી. જે રીતે ચાલુ વર્તમાન કાળના વાક્યો થાય છે તે જ રીતે ચાલુ ભૂતકાળના વાક્ય રચનાઓ પણ આમાં બને છે. હવે ઘણી બધી વખત વિદ્યાર્થીઓને એવો પ્રશ્ન થાય છે કે ચાલુ ભવિષ્યકાળનું પેસિવ નથી થતું, તો કેમ નથી થતું? તો આપણે કાળ સમજાવ્યો તેમાં આવ્યું હતું કે ચાલુ ભવિષ્યકાળ છે જે અહીંયા વોઝવેર સાથે ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ આવે છે, એમાં વિલ સાથે ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ મૂકવાનું થાય તો ચાલુ ભવિષ્યકાળ બને. પણ એ રીતે મૂકી શકાતું નથી કેમ કે વિલ સાથે પછી ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ જ મૂકવાનો એવો નિયમ છે. તો ચાલુ કાળ બનાવવા માટે એમાં પહેલેથી એક ટુ બીનું રૂપ મુકાઈ ગયું હોય છે, એટલે કે વિલ સાથે બી અને પછી ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું. એટલે એક વખત ટુ બીના રૂપનો ઉપયોગ એમાં થઈ ગયો છે એક્ટિવ વાક્ય રચના બનાવવા માટે. એટલે હવે પેસિવ વાક્ય રચના બનાવીએ તો બીજું ટુ બીનું રૂપ એટલે કે બે ટુ બીના રૂપ એક સાથે એમાં મૂકી શકાય નહીં. એટલા માટે એને પેસિવ હોય જેનું બનતું નથી. તો નવું સેક્શન, ડીડ યુ નો, શું તમને ખબર હતી? ઓલમોસ્ટ શબ્દને ખાસ ધ્યાનથી જુઓ. ઇઝ ધ લોંગેસ્ટ વર્ડ ઇન ધ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ. ઇંગ્લિશ ભાષાનો સૌથી લાંબો શબ્દ છે. નહીં એવી રીતે નહીં, સમજો હજી આખું. વિથ ઓલ ધ લેટર્સ ઇન આલ્ફાબેટિકલ ઓર્ડર. એવો લાંબો શબ્દ છે. લાંબા શબ્દો તો ઘણા બધા છે ઇંગ્લિશમાં, આનથી પણ લાંબા શબ્દો છે, ખૂબ જ લાંબા શબ્દો છે. પણ આ એકમાત્ર એવો લાંબામાં લાંબો શબ્દ છે જેની અંદર ધ લેટર્સ એટલે કે આના આલ્ફાબેટ છે, મૂળાક્ષરો છે, એ ક્રમબદ્ધ ગોઠવાયેલા છે. બાકી બધા મોટા મોટા સ્પેલિંગ છે આનાથી પણ મોટા, પણ એમાં
મૂળાક્ષરનો ક્રમ નક્કી નથી, પણ અહીંયા જો ALMOST આ બધા મૂળાક્ષરો છે એ ક્રમબદ્ધ ગોઠવાયેલા છે. ABCD પ્રમાણે ચેક કરી જુઓ. શું તમને ખબર હતી? તો કળીબાઈ સ્કૂલની આ યુટ્યુબ ચેનલને આપ લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરતા રહો અને વિડીયો વ્યવસ્થિત રીતે જોતા રહો. વિડીયો અંત સુધી નિહાળ્યો એ બદલ થેન્ક્સ. શું કોઈ પ્રશ્ન છે તો ચોક્કસ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો.